हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाऊ। तो मु भी भलरे अच्छे सबुदिन भाया आ गोटे सुंदर ब्लॉग आरंभ आ ये सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। वर्तमान समय होती दिन 8टा आज कना मु बेणुसपुरी की टिके गाधेई पड़ती कहीं तो मुझे आपन को आगू जनईमी आते गाधे पड़ती गाधे सारिकी ठाकुर पूजा जाऊे से समय करना रास्तापुर को माछवाला आसते तो बाबा डाकिले करना माछवाला आलोक चूना माछ आनी तुम नबना तो मुझे तो माछटा आनी तो मुझे सीधा चलिए माछ देखापी कि मुझे मना करूनी कि बाबा कहले आस देखिकी जीव फिर मो छोट माछ नहीं गले विरक्त हम जे छोट माछ आनल मुझे केते बागेकी रोषेईबास करमी बोलिकी तो गेट पाखक जाइए मुझे बाबा से माछ कि माछ कि जस्ट आसिक घरे पहुँची से समय करना मो नणद आसिक पहुँचले सान नणद जे कि कहतना ऑपरेशन होता बोलिकी तो सी आसबे बोलिकी मुझे बेणुसुपुरी की गाधे पड़ती कहीं सकाଳେ भाई उठिकी आने जाते आना सब कम दाम सरईकी मुझे गाधुआ पाधुआ कम सर कहीं से आसने खियापिया सब करेंगे बोलिकी तो कम सरदेकी एइथिपाई कि मुझे बेणुसुपुरी की गाधे पड़ती आपर तो बाबा माछ दिनिके आसिले माछ रखी आ मो सांगे सांगे करना गाधुआ पाधुआ कम तो सरी मोर ठाकुर पूजा करदे ठाकुर पूजा करदेकी आसी गैस पाखे आसिक पहुँची गनी तो आग टिके चा करके पीदेमी मु भी टिके चा पीमी आउ छुआ मैंने भी खाइबापी कि मागुंट पिठ होता मो पाखे अल्प आउ माने पिठा तो गुड़ा है 3-4 दिन है बेसी थिलानी 2-3टा पिठा हम जेरकम सेरकम पिठ होता तार पिठा 2 खंड बनई देती मिकिली आसिक ट्यूशन भी पहुँची खाइबापी कि कहला मुझे कि 2-3 खंड पिठा है पिठा कर देती और चाह टे जो मोपाई जो करती से चा बुड़े से गना पिठा खाईदेला और चा पिठा खायापी कि मत भारी पसंद आह क्या पसंद मत कमेंट करके जनइबे आ चकुली पिठार चा मत भारी पसंद लगे आ मु भी टिके चारे बुड़े पिठा खाई देती तापर करना रोषेईबास कम नागी तो आज भी मिस्त्री कम को आसने भी खियापिया करेंगे तापर नणद आसिक पहुँचले आ पुतरा झील समस्ते तो घर पाखे अच्छा आउ पुतरा तो माने शिवरात्रि की घर को आसते झी तो शिवरात्रि की आसवा कथा किंतु जो नणदर ऑपरेशन होता से सी आसी पार्लानी पाखे थी आ से नणद सांगे आसते समस्ते अच्छा तो टी रोषेईबास टी अधिका करने पड़ो सका मत तापर करना पिठा करके मिकिलिके दे देती मुझे चा पी देती चा पी देकी तापर मु नागी मो कम मुझे करना बेसी किसी वीडियो बनई पारना कहीं टिके कम टिके बेसी रोचे ना से वीडियो बनवाई कि मत समय होना तो कम व्यस्त रहा बेलू ना केत मोबाइल नहीं जमी नहीं वीडियो बनईमी मदेकी होना तापर गेलनर परीक्षा भी आरंभ हो आज तो परीक्षा नहीं गेलन परीक्षा आरंभ हो जाए से भी मुझे कही पारना कि मोबाइलटा एठिके आण कि सेठिके आण आउ मिकिली तो सकाଳେ ट्यूशन जाऊँगी तार खेल भल तो सी भल मु क्या कहमी से कि मुझे मो देकी संभव हो पार्टी मुझे केवल से ही वीडियो बनाऊँगी आ बेसी किसी वीडियो मु बनई पारना कहीं एक तो घर कम होपर घर पाखे समस्त अच्छा रोषेईबास खियापिया एसबू भितर समय केते चली वीडियो बनवा कथा मुझे बिल्कुल भूली पारनी माने बिल्कुल भी करि पारनी वीडियो बनई पारुना आउे करना सका उठ संज केरकम बाजू कम मोर हाथ बिल्कुल भी छाड़ू होना आउ 3टा हो दीपहर खियापिया कम सब सरला बेलू लुगापटा धुआ धुई कम सरला बेलू बासन कुसन धुआ धुई मत 4टा 4:30 समय होती कि वीडियो बनवा तो मोप बहुत मुस्किल हो तो जहाँ हो से समय बाहर करके जहाँ अल्प स्वल्प आपण वीडियो बनई मुझे सागर सेयार कर गला काली मो वीडियो आसीलानी कहीं ना कहती ना मो खुशी मुझे सब रेडी करके रखी थी एडिटिंग करके केवल भॉइस दे था किंतु बेल बेलू कौन है आमर जो वाईफाई कटि जो कि नेट बिल्कुल ना आम भाविले संध्या सुधा आसीज देखला बेलू संध्या बेलू आउ नेट आसलानी वाईफाई तो ठीक है नेट आसलानी वीडियो केरकम अपलोड करमी से पाखक फोन कले से कहले दिन थाऊ थाऊ कही आम कई कौन है देखी था एबे तो राति है आ रातिर तो जाकि कम करहब ना तो जहाँ हम सकाळे हम से गला काले वीडियो एडिटिंग करके रखी थी केवल भॉइस दे था वीडियो अपलोड करते से हो पारानी तो से मुझे सरी कही रखुची बेले बेले यरकम वाईफाई प्रोब्लेम हो जो कि मो वीडियो आसी पारना तो आउ कम व्यस्तता कि भी बेले बेले यरकम ना एत कम व्यस्त रही वीडियो भी आसी पारनी कौन करमी
ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହେଇକି ଏଣେ ଭିଡ଼ିଓ କାମ ଘର କାମ ଭିଡ଼ିଓ କାମ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭାରି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସକାଳୁ ଉଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏବେ ତ କନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଛୋଟ ହେଲାଣି। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ 5ଟା ବେଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜୁଥିଲା ଏବେ 6ଟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଯାଉଛି। ତ 6ଟା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛୁଆଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝି ସାରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଖିଆପିଆ କଲାବେଳକୁ 11ଟା ରାତି ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କ'ଣ କରିମି କେ ରକମ ମୁଁ ସମୟର ମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିମି ସମୟଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେତିକି ମୋ ଦେଇକି ମାନେ ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନାହିଁ। ଦିନ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉଛି ମୋ କାମ ସେତେ ବଢ଼ୁଛି, କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବଡ଼ ଦିନ ହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ମୋତେ ସମୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ହେଉନାହିଁ। ତ ସକାଳ ଖିଆପିଆ ସରିଯାଇଥିଲା, ରୁଟି କରୁଥିଲି, ତାପରେ ତରକାରୀ କରିଥିଲି, ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ଦେଇଥିଲି, ଆମେ ବି ସବୁ ଖାଇଥିଲେ। ତାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିଥିଲିନି। ଯାଇକି କରିନା ବାସନକୁସନ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାଛ କେଳେଇବା ପାଇଁକି। ତ ଆଗ ଦିନ ତ ଦେଖିଥିଲେ ଭାଇ ଦିନିକି ଆସିଥିଲେ ଗଡ଼ିଶ ମାଛ, ମୁଁ କେଳେଇ ପାରିଥିଲିନି। ଅଳ୍ପ 2ଟା ମାଛ ଖାଲି କେଳେଇକି ତାକୁ ରାନ୍ଧିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ବାବା ଯେଉଁ ଚୁନା ମାଛ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ, ଚୁନା ମାଛ ତ ଖୁଣ୍ଟିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ବାବା ଯାଇକି ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ମାଛକୁ ଖୁଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କରିନା ସବୁ ବାଗେଇ ବୁଗେଇକି ରେଡ଼ି କରିକି ଧୁଆଧୁଇ କରିଥିଲି। ଆଜି ଖାଇବାରେ କେବଳ ମାଛ ହିଁ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ହେଇଥିଲାନି। ତ ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ତାକୁ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି କରିଥିଲି, ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମାଛକୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ କନା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଭାଜିକି ଆମେ ବି ସକାଳେ ଗାଧେଇକି ପଖାଳ ବି ଖାଇଥିଲେ, ମାଛ ଭାଜିକି ପଖାଳ ବି ଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ମାଛ ରସା ହେଇଥିଲା, ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ହେଇଥିଲା, ମାଛ ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି ରସା ହେଇଥିଲା, ମାଛ ଖଟା ହେଇଥିଲା, ମାଛ ବି ଭଜା ହେଇଥିଲା। ବାସ୍ ଆଜି ଖାଲି ମାଛରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଦିନଟା ପୁରା ଦିନ ସାରା ଖାଲି ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଥିଲି ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ପାଇଁକି। ସକାଳେ ତ ଅଳ୍ପ କେଳେଇ ଦେଇକି ଭାଜିକି ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି କରିନା ମାଛ କେଳେଇ ସାରିକି ତାପରେ ପଖାଳ ଖାଇସାରିକି ମାଛ ଝୋଳ କରିଥିଲି। ଏରକ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛର ସବୁ ମାନେ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ। ଖିଆପିଆ କଲା ବେଳକୁ 2ଟା 2:30ଟା ବାଜିଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ମାଛ ଯୋଗୁରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ। ତ ଯାହା ହଉ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ହଉ କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଜି ତ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆଉ ଗଲା କାଲି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିପାରିନି, କାହିଁକିନା କାମ ଯେ ହେଉଛି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ତ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଥିଲା କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା କାମ ହେବ, ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ଏଠି କରିହେବ କି ନ ହେବ ତା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ହଉ ତ ରାତି ପାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଟା କରନା ଏଟା ଗଲା କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ତା ଆଗ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ତ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ମୁଁ ଯେ ଭଏସ୍ ଦେଉଛି ଏଟା ହେଉଛି ବୁଧବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା। ତାପରେ ଦ୍ୱିପହରେ ଖିଆପିଆ ସରିଯାଇଥିଲା। ଏଟା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଥିଲିନି। ଏଟା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁକି କହିଲେ, ତ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଗୋଳେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ମାନେ କେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିମି ସେଇ ମାନେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଖାଲି ରହିଥିଲି। ତ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଟିକେ କଥା ହେଲେ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଯାଇଥାଏ ସେଦିନ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ପୁରା ଅଧୁରା ଅଧୁରା ରକମ ଲାଗେ। ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ସରୋଜିନୀ ଦିଦି, ତରଙ୍ଗିନୀ ଦିଦି, ପ୍ରମିତା ଦିଦି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗର ସନ୍ଧ୍ୟା ନୂଆ କରିକି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଦି ପ୍ରଥମ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୁଁ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଥିଲି। ଆପଣ ବି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ନା, ଆମେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସପୋର୍ଟଟା ବଢ଼େଇବା ନା, ଆମକୁ ଆଉ କେହି ଅଟକେଇକି ରଖିପାରିବେନି। ଯେରକମ ହେଲେ ଆମ ପୁରା ମାନେ ଡେଣା ନାଗିଯିବ, ଆମେ ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁକି ଯିଏମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ନୂଆ କରିକି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବା ତ ଆମକୁ ଆଉ କେହି ବି ସପୋର୍ଟ କରିବେନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଦେବା ପାଇଁକି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଠି ପୁଅ ବସିକି ତା କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇ ଆସିନି। କେଲନି ସେଠି ପଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇଥିନି। ଆଉ ସେପଟର କନା ଯେଉଁ ନଣନ୍ଦ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ନଣନ୍ଦ ଆଉ ଆମ ଝିଆରୀ ସେ ଘରେ ବସିକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇଥିନି। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥିନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ମୋ ବେଳକୁ କେବଳ ରହିଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି। ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ହିଁ ମୁଁ ଖାଇଥିନି। ହାଣ୍ଡିରେ ତ ଖାଇଥିଲିନି, ମୁଁ କ'ଣ ହାଣ୍ଡି ଖାଏ ନା ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇମି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲି, ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ମାନେ ଏଇ ହାଣ୍ଡିରେ ହିଁ ଗୋଳେଇଥିନି ମୋ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର। ତ ମୋ ପାଇଁକି ହାଣ୍ଡିଟା ରହିଯାଇଥିଲା। ତ
ତ ମୁଢ଼ି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଢ଼ି ଖାଇଦେଇ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ କଣ ନା ମୋ କାମରେ ଲାଗିଥିଲି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବୋଲି। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏ ଗାଁର ବୋହୂ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁକି, ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଦୃଢ଼ ହେଇକି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁକି ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁକି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଣ୍ଡି ଧନିକି ଆସିଛି, ହାଣ୍ଡିର ହାଣ୍ଡିଏ ମୁଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗ ଘଣ୍ଟ କରିକି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ମିକିଲି କିନ୍ତୁ ଖାଇଥିଲାନି, ମିକିଲି ଯାଇଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି, ପଢ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଖାଇଥିଲା। ତ ବାଏ ବାଏ।